یہ ایک اصول ہے, دنیا میں کوئی بھی بات بغیر اصول کے نہیں چلتی. یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ آپ بغیر اصول کے بات کریں کہ جی منو ایتھو دسنا شروع کرو. اس طرح تو نہیں ہوتا میرے بھائی. اگر آپ نے موٹر بائک بنانی ہے تو ایک ایس او پی ہے اس کا, تب جا کے ایک موٹر بائک تیار ہونی ہے. آپ کہنے جی مجھے یہاں سے آپ بتائیں, کیا جب آپ ٹیچر کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ انٹیگریشن شروع کرواتا ہے یا پہلے آپ کو ایکس وائی زی کا تعارف کرواتا ہے, الجبرا کا تعارف کرواتا ہے, ڈفرینشیشن پڑھاتا ہے, کرتے کرتے پہلے ڈفرینشیشن پڑھایا جاتا ہے, پھر اس کو الٹ کر کے انٹیگریشن پڑھایا جاتا ہے ایف ایس ای میں. آپ جا کے نہیں منو انٹیگریشن تو پڑھاؤ, تو اس کو بتایا جائے گا کہ ادھر ہم بعد میں پہنچیں گے, کیونکہ ہم انٹیگریشن کا مقدمہ جس بنیاد کے اوپر کھڑے کیے ہوئے ہیں اس کا سٹارٹ الجبرا سے ہوتا ہے, ایکس وائی زی سے ہوتا ہے, کچھ یونیورسل ٹروتھ سے ہوتا ہے, کچھ ایسے ویریبلز ہیں جن کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے تو یہاں تک پہنچیں گے. وہ آپ کنسیڈر نہ کریں, آپ کے منو ڈائریکٹ دسو, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. اس لیے ہم ایتھیزم سے ہمارا اختلاف ایتھیسٹ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ بنیادی مقدمے پہ آئیں, کیونکہ آپ جو چیز لے کے چل رہے ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں آپ سے منوائیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی خدا ایگزسٹ کرتا تھا. تو کیا ہم خدا کو محتاج مانتے ہیں پیغمبروں کا؟ تو آپ ہم سے پیغمبر کو ڈسکس نہ کرو, آپ خدا کے مقدمے کو ڈسکس کرو, کریشن کو, کریٹر کو. ونس کریٹر کو جب تم مانو گے نا تو باقی تمہارے سارے سوالات کے جوابات اسی میں چھپے ہوئے ہیں. وہ مقدمہ ہمارا بنیاد وہ ہے نا, بنیاد کے بغیر تو ہم آگے چل نہیں سکتے. بنیاد یہ ہے کہ جس خدا نے یہ کائنات بنائی ہے اس کی ول چلے گی. پھر جب تم ہم سے یہ پوچھو گے نا کہ عورتیں پریگنینسی کی تکلیف سے گزرتی ہیں, مرد کیوں نہیں گزرتا, تو اس کا جواب ہمیں دینا آسان ہوگا, ول آف گاڈ. تم کہو گے نہیں میں تو اس کو پسند نہیں کرتا, تو ٹھیک ہے پھر تو پریگننٹ ہو کے بتا دے نہیں میں ہو نہیں سکتا. تو یہی تو اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری اپنے اوپر بھی مرضی نہیں ہے. کوئی ہے جس نے اپنی مرضی تیری ڈیسٹنی میں مقدر کی ہوئی ہے, تو اس کا پابند ہے. نہ تو اپنے آپ کو نیند سے آزاد کر سکتا ہے, نہ بھوک سے آزاد کر سکتا ہے, نہ کھانے پینے سے آزاد کر سکتا ہے, نہ پیشاب سے آزاد کر سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. کتنا تو مجبور ہے. تو یہ کسی اور کی ول ہے نا جس نے یہ اڈاپٹ کیا ہے اس حکمت کو کہ تجھے 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ سونا ہے تو تیری مشین اگلے 24 گھنٹوں کے لیے پرفارم کرے گی. تو نے کھانا ہے ایز اے فیول, اور وہ بھی وہ چیزیں کھانی ہیں جو تیرے ساتھ کمپیٹیبل ہیں. پیٹرول تو نہیں میں پی سکتا, ڈیزل میں کھا نہیں سکتا, جو کمپیٹیبل ہے میرے ساتھ, کہ جو میرے جسم کا حصہ بنے اور مجھے انرجی بھی دے. شیر کو میں تازہ سبزی کھلا کے نہیں زندہ رکھ سکتا, اور بکری کو قیمہ کھلا کے زندہ نہیں رکھ سکتا. تو دیکھیں نا کس طرح ہر کوئی مجبور محض ہے اس حوالے سے, اپنی اس تقدیر کا پابند ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کی ہے, جو شاکلہ اس کے لیے بنا دیا ہے. اتنا میں مجبور ہوں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ول آف گاڈ سے تعلق رکھتی ہیں وہ کریٹر کی مرضی ہے. یہ اسی طریقے سے آپ کے آئی فون والوں نے یہ فلاں بٹن فلاں جگہ کیوں رکھ دیا, اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ ایک ہی جواب دیں گے کریٹر کی مرضی. نہیں مجھے لاجیکلی ثابت کریں. کیوں ثابت کریں؟ تو اپنا بنا لینا. اینڈ پہ تیری ول تو نہیں مانی جائے گی, ول تو اس کی مانی جائے گی جو کریٹ کر رہا ہے. پھر پیغمبر کے بارے میں, شریعت کے قوانین کے بارے میں جتنے رولز کے اوپر تم لاجیکلی ڈسکشن کرو گے اس کے جواب میں ہم ہمیشہ کہیں گے یہ ول آف گاڈ ہے کہ نمازیں 5 ہوں. یہ ول آف گاڈ ہے کہ ایک عورت ایک وقت میں صرف ایک مرد سے شادی کرے گی. ویسے ہم اس کے ایتھیکل کوسچنز کے اخلاقی جوابات بھی دے سکتے ہیں, لیکن ہر جواب کے اوپر تم ایک اور کوئی پتہ پھینک دو گے تو سرکار یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. مجھے تو ہزاروں سال کی بھی زندگی مل جائے, میں تمہارے کس سوال کا جواب دوں گا. تم میں ایک سوال, اور اس کا میں نے چیلنج دیا تھا کہ تم ایک ماڈل ایسا لے آؤ, میں اس میں ایپ نکال دوں گا. الٹیمیٹلی چونکہ شریعت کا مقدمہ, خدا کا مقدمہ اس پہ کھڑا ہے کہ ول آف گاڈ, اور یہ قرآن میں ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. اس کے لیے ہم پھر بنیادی طور پہ بات کرتے ہیں کہ اس میں سے نکالنا کیا ہے. قادیانیوں کے ساتھ ہم رفع الیدین پہ بات نہیں کریں گے, آمین کے اوپر بات نہیں کریں گے, ہم ختم نبوت پہ بات کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہ مجھے رفع الیدین آپ ثابت کر دیں تو میں غلام احمد قادیانی کو دجال ماننا چھوڑ دوں گا. یہ کون بیوقوف ہوگا؟ وہ کہے گا آپ نے رفع الیدین کا مسئلہ حل کیا, اس کی وجہ سے غلام احمد قادیانی کا میں انکار کیسے کر دوں, جب تک کہ آپ اسے ہاتھ نہ ڈالیں. یہ بیسیکلی شیطان نے
एथियस्ट के कमजोर मुकदमे के हाथ में एक मजबूत हथियार दे दिया है, कोड़ा, जो मुसलमानों के ऊपर वो बरसाते हैं और मुसलमान वो कोड़ा खाते हैं, इसलिए कि वो दीन से नाबलद होते हैं। हमारे उलमा भी किस तरफ अपनी बहसों को उलझाए हुए आप। असल मुकदमा आप देखें क्या है, वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर है। और वंस गॉड एग्जिस्ट करता है ना, तो सारा एथियस्ट से हमारा झगड़ा खत्म। हम कहते हैं ठीक है, आप तलाश करो कौन से वाला खुदा, आओ तो सही ना, तलाश करो तो इंशाल्लाह तुम यहीं तक पहुंचोगे। लेकिन अगर तुम बुनियाद को क्लियर नहीं करते और कभी नबी इस्लाम की ज्यादा शादियों को मुकदमा बनाते हो, कभी लौंडियों के सिस्टम को मुकदमा बनाते हो, कभी 4 शादियों की इजाजत को मुकदमा बनाते हो, सरकार ये तो मैं 1 लाख आपको इस्लाम के खिलाफ मैं मुकदमात आपको कायम करके दे दूंगा, लेकिन वो मेरे ज़हन से होंगे ना, मुझे वो राइट ही नहीं पहुंचता कि मैं उसके ऊपर एक हंगामा खड़ा कर दूं। ये तो इसी तरीके से आप कहेंगे यूट्यूब वालों ने ये बटन फलां जगह पे क्यों लगा दिया, इसका जवाब क्या है? मैं कुरान और हदीस से साबित करूंगा या फिजिक्स के किसी कानून के तहत साबित करूंगा? मैं ये कहूंगा विल ऑफ यूट्यूब। तो दुनिया में ये एस्टैब्लिश कानून है, इस कानून को कौन चैलेंज कर सकता है? ये 2 + 2 = 4 है। आप 2 + 2 = 4 मानने के लिए तैयार नहीं है और आप कह रहे हैं मुझसे अगली बात करें। इसको मैं उस वक्त मानूंगा जब मुझे आप इंटीग्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड साबित करेंगे। मैं कहूंगा कि मामू पार्टी, इधर जी मामू पार्टी है ना, कि जब तू बुनियाद ही नहीं मान रहा, तुझे मैं मैथमेटिक्स कहां से समझाऊं जब तक तुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए दुनिया में भी कानून माना जाता है कि आपने एक बुनियाद खड़ी करनी होती है, उसके ऊपर इमारत खड़ी होती है। आप आखिरी मंजिल पे पहले नहीं पहुंच जाते और ये बहस को उलझाते हैं और उसके ऊपर आप लॉजिक्स तलाश करते रहते हैं। इसी में आप पूरी जिंदगी, ये तो इसी तरीके से है कि एक शख्स मोटर बाइक खरीदे और फिर कहे कि मैंने ये नियत की है कि जब मेरा मोटर बाइक पंक्चर होगा तो उसमें पंक्चर मैं खुद लगाऊंगा और उसके लिए जो रबड़ है उसका रबड़ प्लांट का पौधा मैं खुद अपने घर में उगाऊंगा। अब फिर वो पौधा बड़ा होगा, फिर रबड़ निकालने के लिए उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है, उसको ट्यूब तक पहुंचाने के लिए, फिर तो तू पूरी जिंदगी एक मोटरसाइकिल ही पालेगा। इस तरह तो नहीं है, व्हील तो नहीं इन्वेंट करना। जो एस्टैब्लिश कवानीन है आपने उससे आगे चलना है। ये हो गया, अब आगे चलना है। जब आप आगे चलेंगे तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें समझ आएंगी। फिर भी जो अनरिजॉल्व चीजें हैं, सबसे बड़ी अनरिजॉल्व चीज तो यह कि अल्लाह ने अपने आप को पर्दे में रखा हुआ है। सूरह अश-शुअरा के स्टार्ट में है कि हम चाहे तो आसमान से एक ऐसी निशानी नाजिल करें कि सब के सब लोग ईमान ले आए। तो हो सकता है एथियस्ट कहेंगे हाँ जी ऐसा हो जाए तो मैं भी मान लूंगा, लेकिन अल्लाह कह रहा नहीं होगा। जब ऐसा करेंगे तो कहेंगे हमारी आंखों पे जादू कर दिया गया। ये हकीकत बात है। मुझे बताएं, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों के मुकाबले पे आसा फेंका, उनकी रस्सियां तो सिर्फ आंखों को नजर आ रही थी, सांप। उन्होंने कोई चीज वहां से खाई भी नहीं है, वो खा भी सकती भी नहीं थी क्योंकि नजरों का धोखा था। कुरान तो कहता है एक मक्खी को नहीं बना सकता, तो जादूगर कैसे सांप बना सकते थे? कुछ नहीं था बनाया, वो सीम्स लाइक दैट था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया था वो सीम्स लाइक दैट नहीं था। वो अजदा बना, फिजिकली उसको खा गया। फिजिकली किसी चीज को रिमूव करना सीम्स लाइक दैट नहीं होता। वो डेविड कॉपरफील्ड की वीडियोस में होता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गायब हो गया, क्योंकि वीडियो में गायब किया होता है, एक्चुअली वहीं पे होता है। ट्रेन का डब्बा भी वहीं पे होता है, जहाज भी वहीं खड़ा होता है और दीवारें चीन भी वहीं पे ही होती है। वो कैमरे के कमाल से दिखा रहे होते हैं कि गुजर गया, हालांकि गुजरा नहीं होता, फिजिकली तो नहीं गुजरा होता, लेकिन ये तो फिजिकली लोगों ने देखा, कैमरे से नहीं। इसी वजह से जादूगरों को पता चल गया कि भाई ये चीज कुछ और है। कुरान में गिरा दिए गए सारे जादूगर सजदे में। अल्फाज जो अरबी के इस्तेमाल हुए वो ये गिरा दिए गए, यानी वो अनइंटेंशनली, उनके पास कोई चारा ही नहीं था कि नहीं नहीं ये जादू नहीं हो सकता, सजदे में। अच्छा अब मुझे बताएं, वो तो सजदे में गिर पड़े, उनकी बुनियाद पे जो काफिर खड़े थे उन्हें तो पहले सजदे में गिरना चाहिए था कि यार अब ये हमारे गुरु ही गिर पड़े हैं, लेकिन वो वहीं खड़े रहे। उल्टा उन्होंने कहा तुम्हें भी तुम लोग, ये तुम्हारा बड़ा है, इसने तुम्हें ये जादू सिखाया। फौरन ही पैंतरा बदल दिया, यानी यू टर्न ले लिया। पहले कोई और बात थी, अब कोई और बात कर दी, फौरन यू टर्न ले लिया। ये इस वजह से फिर इस तरह हिदायत तो नहीं मिलती। ये कुछ एथियस्ट करते हैं, आप एक मसला हल करते हैं, वो यू टर्न लेके दूसरी तरफ आ जाते हैं। इसलिए हमने कहा ये बुनियादी चीज, और ये कोई दीन की खिदमत, इसका ये कतई मकसद नहीं है कि हमको जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। मैं भी बड़ी चरब जुबानी के साथ इक्वेशनें जोड़ के वीलॉग्स बना सकता हूं, लेकिन उसमें से निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि जब मैं बना के साइड पे हूंगा
50 सवालात उसके ऊपर वो और खड़े कर देंगे, 100 सवालात मैं खुद खड़ा कर दूंगा उसके ऊपर, तो एंड रिजल्ट ही नहीं है। ये खामखा इल्मी शावत है। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं कि इल्मी शावत इस तरह लोगों की पूरी करें, ठीक है। जो जायज तरीका है हम उसी तरीके से ही करेंगे, ठीक है। जो कुरान और सुन्नत के दलाइल हैं वो पेश करेंगे, अकली दलाइल पेश करेंगे और बुनियादी मुकदमा उसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक होगा। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।